اتنی گلی سڑی ہوئی لاش تھی, اتنی بدبو آ رہی تھی کہ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک لڑکی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, جو اب نارمل ہے, وہ عید سے کچھ دن پہلے اغوا ہوتی ہے اور عید والے دن اس کی لاش گندے نالے سے ملتی ہے. ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں تمام تر حقیقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا جی, بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی کی لاش ملتی ہے, آپ کو یہ خبر کیسے ملتی ہے اور اس لاش جب آپ ریسیو کرتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ میں نا 8 تاریخ کو پیر والے دن شام 4 بجے گھڑی بچی گھر سے نکلتی ہے چیز لینے کے لیے. اس کے بعد بچی غائب ہو جاتی ہے. بچی سائن لوگ بچی تھی, وہ ایسی غائب ہوئی کہ ہم 2-3 دن تلاش کرتے رہے ہیں. رات 1 بجے میں گیا ہوں تھانے جا کے میں نے کمپلین کی ہے گمشدگی کی. انہوں نے کہا جی آپ اشتہار لگا دیں محلوں ویڑوں میں نا, گاڑیوں کے پیچھے لگا دیں, کسی چوکوں پہ لگا دیں. ہم نے ایسے ہی کیا. 2 دن تو ہم ویسے ہی ٹہلتے رہے ہیں, گھومتے رہے ہیں. منگل والے دن میں گیا ہوں ان کے پاس, میں نے کہا یار میری بچی نہیں مل رہی, آپ ایسا کریں کہ FIR کاٹ دیں گمشدگی کی. انہوں نے FIR کاٹ دی. عید والے دن میں عید کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو میں نا چلا گیا ہوں بازار نہ دیکھنے کے لیے بچی کو. نا پورے شہر میں دیکھا, نہیں ملی بچی. نا میں گھر آیا ہوں 12-12:30 بجے. 1 بجے مجھے فون آتا ہے ڈیڈ باڈی ہال سے کہ یار آپ کی بچی کے کپڑوں کی کیا پوزیشن تھی. میں جی ایسے ایسے کپڑے تھی, کالی سلوار تھی, بادامی رنگ کی اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آ جائیں آپ. میں جی کدھر آنا ہے؟ آپ ڈیڈ باڈی ہال میں آئیں, ذرا بچے کی لاش ملی ہے وہ دیکھ لیں. جب میں وہاں گیا ہوں دیکھنے کو تو اتنی گلی سڑی ہوئی لاش تھی, اتنی بدبو آ رہی تھی کہ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یار یہ تو میری بچی ہے. جس حال میں نے بچی کو دیکھا, میرا نہیں یقین کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں. میرا یقین اٹھتا جا رہا ہے کہ ہم کسی غیر مذہب میں رہتے ہیں, انسانوں کے مذہب میں نہیں رہتے. اس برے حالات میں نے بچی کی جو کچھ بھی پوسٹ مارٹم کرایا, جو کچھ بھی کرایا, میرے گھر والے میری بچی کی شکل نہیں دیکھ سکے. آنکھیں اس کی باہر آئی ہوئی تھی دونوں ہی, منہ اس کا اتنا کھلا ہوا تھا کہ بس کیا بتاؤں میں. لیکن میں کوئی بیان نہیں کر سکتا, میں باپ ہوں, میں ایسا کہنا نہیں چاہتا. جو ان درندوں نے میری بچی کے ساتھ کیا, وہ مسلمانوں کے ملک رہنے کے قابل شاید نہیں ہے, یا مسلمان نہیں ہے, یا انسان نہیں ہے. پھر ان باتوں کے علاوہ میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں کہ انسانوں والی بات ہی کسی نے نہیں کی ہمارے ساتھ. پولیس بھی جو کام کر رہی ہے ابھی تک, پہلے بڑی اچھی روٹین سے ہمارے ساتھ چلتی رہی ہے, اس کے بعد انہوں نے بھی روٹین ہماری چھوڑ دی. میں مریم نواز سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بچی کا کیس ایک دفعہ دیکھیں, پھر زمانے سے پوچھیں. میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں, اسی لاہور میں رہتا ہوں, اسی شہر میں رہتا ہوں, اور الحمدللہ کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم لوگ. ہمیں انصاف دیا جائے. ناظرین, ایک باپ کی بات سن کے نا آج شرم سے سر جھک گیا ہے. نہ صرف میرا بلکہ پوری انسانیت کا سر جھک گیا ہے. جو لوگ خود کو مسلمان کہلاتے ہیں, جس طرح سے ایک باپ نے سوال اٹھائے ہیں, کیا واقعی ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں؟ کہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں؟ جہاں پہ جو کلمے پہ بننے والا ملک تھا, جس میں اکثریت مسلمان ہے, وہاں بنت حوا کی اس طرح سے تذلیل کی جاتی ہیں, وہاں حوا کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اب نارمل بچی کے ساتھ, جس کو نہ دنیا کا پتہ ہے, نہ اچھے کا پتہ ہے, نہ برے کا پتہ ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک. ایک باپ, آپ سوچیں کہ ایک باپ پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہوگا, اس کنڈیشن میں دیکھا ہوگا. جو بچی نہ تو 22 سال اس نے گزارے ہیں, اور
किस तरह से इन्होंने पाला है इनको पता है। और जिस घर में होते हैं वो तो बच्चे फरिश्ते होते हैं, उनका तो दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो तो अल्लाह के मलंग होते हैं। वो तो कि जिससे जब दिल करे आप दुआ करवाएं, आपकी दुआ कबूल होती है, और जब आप उससे जो कहें वो कर लेते हैं। उसके साथ ये वहशाना सलूक, उसके साथ ये वहशी दरिंदों ने इस तरह का सलूक किया। और हमारी पुलिस जिस तरह से ये बता रहे हैं कि उन्होंने बकौल इनके एक मस्जिद में बैठ के हमसे वादा किया, और अभी तक इनके साथ कोई सलूक नहीं किया जा रहा, कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या हमारा टेक्निकल निज़ाम इतना गंदा है कि हम टेक्निकली निज़ाम से हम उस तक पहुंच नहीं सकते? क्या हमारे जो इस शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं, जो सेफ सिटी अथॉरिटी है, वो किस लिए बैठी है? वो इसलिए बैठी है कि हमारी जानो माल की हिफाजत की जाए। वो इसलिए लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जुर्म रोका जाए। मगर जुर्म इस तरह से सरेआम होगा इस मुआशरे में, हम कहाँ से जाके लेंगे इंसाफ अगर हमारी पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी? अगर हमारे जो पुलिस के आला ओहदेदारान है, जो इस चीज़ का अहद उठाते हैं, जो इस चीज़ का अज़म उठाते हैं, जो इस चीज़ का हलफ उठाते हैं कि आपकी जानो माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, वो अगर इस तरह से सिर्फ झूठे दिलासे देते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरी आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि एक बाप, अगर आप सोचें इस चीज़ को कि जब बाप अपनी बेटी को उस कंडीशन में देखेगा तो उसमें क्या गुजरेगा। मैं सुन रहा था ना तो मेरी रूह कांपनी शुरू हो गई, और मैं शर्मिंदा होकर सर नीचे झुका के बैठा हुआ था कि यार मैं क्या जवाब दूंगा जब मैं अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँगा कि मैं उस मुआशरे से आया हूँ जिस मुआशरे में बिनते हव्वा की तजलील की जाती थी, उस मुआशरे से आया था जहाँ पे औरतों की तजलील की जाती थी, और हम कुछ नहीं कर सके। हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम इनकी आवाज़ बने हैं, हमने अपना काम किया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको इसकी राइट साइड पे दिखाए ना, मरीम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब में, बड़ा अच्छा आपके आने से काम हो रहा है। अगर आपको ये देखें कि कैप्टन सफदर के साथ इन्होंने तस्वीर यहाँ पे बड़ी करके लगाई है, फ्रेम करके लगाई हुई है। हम जहाँ पे भी जाते हैं यहाँ पे मुर्शिदों की तस्वीरें अक्सर लोग बड़ी बड़ी फ्रेम करके लगाते हैं, अपने पीरों की बड़ी बड़ी फ्रेम करके लगाती हैं। इन्होंने इस घर में आपके शोहर की तस्वीर फ्रेम करके लगाई हुई है। आप सोचें कि कितनी मोहब्बत होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फैमिली से ज़रूर इंसाफ करें, क्योंकि अगर आज आप इनको इंसाफ नहीं देते और इंसाफ नहीं मिलता तो जो इनके दिल में आपका मुकाम है, जो इनके दिल में इज्जत है, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनकी तो बेटी चली गई। अगर वो वैशी दरिंदे अगर कटहरे में नहीं आएंगे ना तो इनका आपसे दिल फीका हो जाएगा, ये एतबार इनका आप पे ख़त्म हो जाएगा। जो एतबार इनके दिल में इज्जत बनाता है ना, वो इज्जत ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा दिल आज़ारी हो, मगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि आला ओहदे पे फायज हैं, जो भी वीडियो देखे, जिन तक भी वीडियो पहुँचे, बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मुआशरे को और बर्बाद होने से बचा लें और इस बेटी को, इस बहन को इंसाफ दें, ताकि ये बाप फ़ख्र से कह सके अगर मेरे साथ किसी कोई जुल्म हुआ था तो मुझे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसाफ में मिला है। तमाम देखने वालों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपके शेयर करने से वीडियो हकामे बाला तक जाए और इनको इंसाफ मिले। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। इसी हिसाब से मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।